Right. Then we come to word processing software. Okay. We come across with proprietary software means proprietary word processing software means we have to buy them. We have to pay for the license like Microsoft Office package, Office Word, and there are some free and open source software. We in short form we call it FOSS, FOSS, free and open source software. Right. So we'll come to some examples. The software is one first one given here is AbiWord. The producer is Source Gear Corporation. FrameMaker. FrameMaker is by Adobe Systems Incorporated. The third one is iWork Pages by Apple. Another one, Kingsoft Office Writer by Kingsoft. The LibreOffice Writer by the Document Foundation, that is an open source software. Then Lix by Lix Project. Microsoft Office Word by Microsoft Corporation. Open Office Writer, Apache Software Foundation. That is an also open source software. Then another one is Word Perfect. Word Perfect by Coral. Right. Okay. And also there are some online word processing software. Online word processing software means we no need to install them in our computer or in our laptop or in a tab. We can use them online using the cloud technology. You may have heard about cloud software, cloud systems. ඒ කියන්නේ අපි දැන් Google account එකක් ගත්තොත් අපේ Gmail account එක ඒකත් අපිට cloud facility දෙනවා. ඒ කියන්නේ cloud එකක් කියලා කියන්නේ අපේ මේ physical කියන්නේ අපි locally නෙවෙයි අපි store කරන්නේ files. එහෙම නැත්නම් locally නෙවෙයි අපි software install කරලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ ඔක්කොම internet එක හරහා පාවිච්චි කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ server එක අපිට ඕන නම් ගබඩා කරන්න පහසුකම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Gmail account එකක් තියෙනවා නම් ගිගාබයිට් 15ක් දක්වා අපිට ෆයිල් සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔන්ලයින් ස්ටෝරේජ් එකක්. එතකොට ඒකට කියනවා අපි ක්ලවුඩ් ස්ටෝරේජ් එකක් කියලා. අපි මේ ලෝකේ කොහේ ගියත් ඔය ස්ටෝරේජ් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් ඕනම රටක ඉඳන්. එතකොට අපි අර පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් ගෙනියනට වඩා පහසුයි. 100%ක්ම සේෆ් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතා වැදගත් ඩොකියුමන්ට් අපිට පෙන් එක දාගෙන හරියන්නත් පුළුවන්. නමුත් සමහරවිට පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්, වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපිට කොපි එකක් යම් ක්‍රමවේදයකට එක තුළ දාලා තියන්න පුළුවන් රහස් භාවයක් තියාගෙන. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඒවා හඳුනාගන්න බැරි තත්ත්වයට කන්වර්ට් කරලා එන්ක්‍රිප්ට් කරලා ස්ටෝර් කරලා තියන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ software එකකින් එක නැවත decrypt කරලා use කරන්නත් පුළුවන්. Right. Okay. Let's see some right. For this the user can use cloud computing. The user can use cloud computing. There are many advantages of using cloud computing, such as the user does not have to install the word processing software on the computer. The user does not have to allocate space to install software in the hard disk. Right? එතකොට අපේ hard disk එකේ ඉඩ අඩුයි කියලා අපිට දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. Right? අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට දැන් Zoom කියන application එක අපේ machine එකේ install කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපේ phone එකේ install කරගන්න ඕනේ. Microsoft Teams කියන එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක install කරගන්න. එහෙම නැතුව අපිට දැන් eSIP හල කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඒක SLT එකෙන් කරන්නේ. ඒකේ අපිට ඇප් එකක් නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ, කෙලින්ම වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඒතකොට අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක රන් වෙනවා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඒතකොට අනවශ්‍ය ඉඩක් යන්නේ නැහැ මැෂින් එකේ අපේ ෆෝන් එකේ හරි මේ ඉඩ ටික අපිට ඉතුරු කරලා තියාගන්න පුළුවන්. වෙනත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් සේව් කරගන්න. එහෙම පහසුකම්ක් තියෙනවා. Right. To save the document, internet itself provides facilities for space. To save the document, internet itself provide facilities for ස්පේස්. ඒ කියන්නේ අපිට අන්තර්ජාලය තුලම මම අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ ක්ලවුඩ් ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපි ක්‍රියේට් කරගත්ත ඩොකියුමන්ට් එක නැත්නම් අපේ ෆයිල් එකක් එතන ස්ටෝර් කරලා තියන්න. The user can open or edit the document from any computer which has internet facility. Right, ලෝකේ ඕනෑම අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ පරිගණකයක් කරා මේක තමන්ට විවෘත කරගෙන නැවත එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. For example, Google Docs. Right, ඉස්සර
Gmail account log වුණාම බටන් එකක් තිබුණා Google Docs වලට යන්න. මට ඊට පස්සේ මට ගන්න නෑ මම වැඩි පාවිච්චි කරේ නෑ ඔක. යූස් කරලා බලන්න වෙනම ලොග් වෙන්න ඕනේ මට මතක විදියට. පසු කාලීනව right. ඒ වෙනම තියෙනවා වෙනම account එකකට යන්න ඕනේ. ඒක හරියට නිකන් අර Google Forms වගේ තමයි. Google වලින් අපිට forms හදන්න පුළුවන් නේ automatically කට්ටියට fill කරන්න. right ඒ වගේ Google Docs එකත් වෙනම අපේ Gmail account එකේ username එකයි password එකයි පාවිච්චි කරලා log වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ Office 365 Word කියන එක. ඒක නම් proprietary වෙන්න ඕනේ right. ඊළඟට Microsoft OneDrive Word. හරි. ඔය විදිහට ගොඩක් software ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් එදිනෙදා අන්තර්ජාලය තුල සැරිසරනකොට. right. In addition, smartphones and tablet PCs are used for word processing today, and word processing software is available for this purpose. For example, Documents to Go, Google Docs, Kingsoft Office, Polaris Office. right. ඉතින් ඔය විදිහ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලට නැත්නම් ටැබ්ලට්ස් වලට හදපු වෙනම software පවා අපිට දැනගන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ෆයිල් සයිස් එක කැපැසිටි එක ටිකක් අඩුයි. right. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරන software එකේ අනිවාර්යෙන් details වැඩි, capacity වැඩි. මොබයිල් ෆෝන් එකට software එකගොල්ලෝ හදන්නේ ඒකට ගැලපෙන විදියට size එක ගොඩාක් අඩු කරලා. මොකද ඒකේ operating system එකත් වෙනස් වෙනවනේ, technology වෙනස් වෙනකොට මේ ඒක හදන ක්‍රමවේද වෙනස්. එතකොට ඒ භාවිතා වෙන දත්ත ප්‍රමාණයත් වෙනස් වෙනවා. right. okay, I'm going to give you some other questions. right. ලියන්න මේ ප්‍රශ්නය. mention some word processing software with their producers. mention some word processing software with their producers. එතන මේ ඔක්කොම ඔයගලන්ගේ අච්චුපතේ තියෙන සියලු දේ ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. අච්චුපත තමයි අපි ෆලෝ කරන්නේ. ඔයගලන්ට වෙන අමතරව දේවල් ඒවා මේවා තියලා වැඩක් නැහැ. ප්‍රසන්ටේෂන් උත් එහෙම ලොකු දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ප්‍රසන්ටේෂන් අපි දැන් ප්‍රැක්ටිකල් වලින් කරන්නේ. right. එතකොට අච්චුපත තියෙනවා නම් අච්චුපතේ e-book එක තියෙනවා නම් වෙනම බොරු ප්‍රසන්ටේෂන් හදා දින්න ඕනේ නැහැ. අපේ කාලය ඉතුරු කරගෙන අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික මොකද මේ අච්චුපතේ සමහර දේවල් ළමයින්ට මගේ හැරෙනවා. වැදගත් දේවල් මගේ හැරිලා අන්තිමට මොකද වෙන්නේ ළමයින්ට පේපර් වලට උත්තර ලියන්න ගියාම ලකුණු නැහැ. right. එතකොට ඔයගලන්ට මම පාවිච්චි කරන ක්‍රමය ඉතින් මේක ගොඩාක් සාර්ථකයි. මොකද පහුගිය කාලවල ළමයි සියලු දෙනාම ඒ ගත්ත අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. right. okay, next question is mention the word processing software which are available through cloud computing. ඒකට රූලක් දෙකක් ඇති නේද? ඊළඟ ප්‍රශ්නය. next question. what are the advantages of using cloud computing software? next question. give examples for
give examples for word processing software. Give examples for word processing software. which are created for which are created for smartphones and tablet PCs. Smartphones and tablet PCs. Right. Now we come to MS Word 2010 interface. Right. මේ අච්පොතේ තියෙන එක අපි කරන්නේ. 2007, 2010, 2013, 2016 වගේ ඔක්කොගේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි 2019 එකත් මම දැක්කා තියෙනවා ළමෙක් ළඟ. Right. ඒ වගේ ඔක්කොගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක එකයි දැන්. Right. Start all programs Microsoft Office Word 2010. ඔක තමයි path එක. මේ තියෙන්නේ ෆයිල් එක ඕපන් කරන path එක. Right. Okay. Then we come to the interface. Of word processing software, that is MS Word. Okay. So here at the top we can see the title bar. Make a save කරලා තියෙන name එක පෙන්නනවා. ඊළඟ ෆයිල් එකේ මේ we කියන්නේ software එකේ නම පෙන්නනවා මෙතන. ඊළඟට තියෙනවා quick access toolbar එක. මේ තියෙන shortcuts ටිකක් හදිස්සියට ටක් ගාලා ඕනි වුණොත් අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික මෙතන තියාගන්න පුළුවන්. quick access toolbar. තව අපිට ඔකට buttons add කරන්න පුළුවන්. මේ මෙතන පහළට තියෙන චූටි arrow එක click කරලා. Right. ඊළඟට මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා tabs ටිකක්. මෙන්න මේවට කියනවා tabs කියලා. File tab එක, home tab, insert, page layout, references, mailings, review, view. ඔය ටික පොඩ්ඩක් idea එකක් තියාගන්න ඕනේ. පොඩි අදහසක් තියාගන්න. දැන් home tab එක, insert කියන්නේ අලුතෙන් මොන හරි දෙයක් ඇතුළත් කරන එක, page layout කියන්නේ page වල settings. ඔය වගේ විස්තර තමයි ඔයගේ අඩංගු වෙන්නේ. So once you click on a tab, right, මේ එක tab එකක් උඩ click කරාම you can come across with a ribbon, right? A ribbon will be open here. මේ තියෙන්නේ ribbon එකක්. මෙන්න මේකට තමයි ළමයි ribbon එක කියලා කියන්නේ. right මෙන්න මේ මෙතන පෙන්නලා තියෙන එක තමයි ribbon එක. It didn't come seems right. Wait. All right. මේ තියෙන්නේ මම ඔන්න කහ පාටින් මාක් කරනවා. මෙන්න මේ දිගට open වෙන්නේ ribbon එක. ඔය එක එක tab එක click කරනකොට ඔය ribbon එක open වෙනවා, වෙනස් වෙනවා. right ribbon එකේ තියෙන content එක වෙනස් වෙනවා. right ribbon කියන්නේ ඉතින් පටිත්ත කියලානේ අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. right okay ඊළඟට තියෙනවා මේ dialog box launchers. ඔයගොල්ලෝ word open කරලා තියෙනවා නම් මෙතන දැකලා ඇති මේ චූටි මේ mark එකක් තියෙනවා. මේ icon එක උඩ click කරාම dialog box එකක් create වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන දේවල් වලට අමතරව යම් settings අපිට මේ හරහා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ උදාහරණයක් විදිහට fonts වලට අදාළ වෙනත් මොන හරි settings තියෙනවා. right if you have to set some sort of other formattings for font, you can click on the dialog box launcher here. මේ බලන්න මෙතනක් තියෙනවා dialog box launcher එකක් මෙතනක් තියෙනවා. මේ ගොඩක් තැන්වල තියෙනවා මේ dialog box launcher එක. right okay then view buttons කියලා set එකක් මෙතන තියෙනවා. view ruler buttons. ඊළඟට scroll bar එකක් තියෙනවා. right ඊළඟට මේ තියෙනවා browse buttons. කලින් පිටුවට යන්න, ඊළඟ පිටුවට යන්න, පහළට යන්න, ඒ වගේ දේවල්. ඊළඟට right මෙතන තියෙනවා view buttons ටිකක්. අපි මේ හදන document එක අපිට එක එක විදිහට view කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ print layout mode එක තමයි අපේ තියෙන්නේ. print layout mode එකේ තමයි මෙයා දැන් ඉන්නේ. මේ බලන්න මේ example එක දීලා තියෙන print layout mode එක. ඒ කියන්නේ අපි document එක print කරාට පස්සේ අපේ අතට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහක් කියලා අපිට දල වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපිට පහසු ක්‍රම. ඊළඟට read mode කියලා එකක් මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට web layout කියලා තියෙනවා. ඒවා දාලා බලනකොට ඒ වගේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ output එක වෙනස් වෙනවා.
ඊළඟට තියෙනවා zoom control කියලා එකක්. zoom control එකකින් අපිට zoom in zoom out කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ document එක control එකයි plus mark එකයි ඔබලා මේ zoom in කරනවා. ඊළඟට මේ තියෙන zoom out එක. zoom in කරොත් size එක වැඩි වෙනවා. zoom out කරොත් size එක අඩු වෙනවා. ඊළඟට මේ යට තියෙන status bar කියලා එකක්. මේ status bar එක තුල අපිට එක එක දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙනවා මේ මෙතන විස්තරයක්. මේ බලන්න page 1 of 4 කියලා පෙන්නනවා. page 1 of 4. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පිටුව. පිටු හතරක් තියෙන එකෙන් පළවෙනි පිටුව. ඊළඟට words වචන කීයක් තියෙනවා? දැන්ට වචන බිඳුවයි මේකේ. right word count. මේ words කියන එක උඩ double click කරාම ඔයගලන්ට තව විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ spaces එක වචන කීයද? spaces ස්පේසස් කියන වචන කීයද? ඊළඟට characters කීයද? අකුරු කීයක් තියෙනවද? spaces සහිතව සහ spaces රහිතව. ඒ කියන්නේ space එක කියන්නේ character එකක්. අපේ space bar එක තියෙන්නේ. ඒක එබුවාමත් එන්නේ character එකක්. අනුලක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි character එකක් display වෙන්නේ. ඒක අපිට මේ හිස්තැනක් හැටියට තමයි පේන්නේ. right ඊළඟට language එක මෙතන තියෙනවා select කරන්න පුළුවන්. right එතකොට මේ interface එක ඔයගොල්ලෝ අඳින්න ඕනේ. right you have to draw this one. right මේක හොඳට බලලා අඳින්න. එතකොට අදහසක් ඔළුවට යනවා ඔයගලන්. ඊළඟ මේ මෙතන උඩ තියෙනවා මේ control buttons ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ minimize button එක, maximize and restore කියන button එක තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා close button එක. ඒක දැන් මේ Ubuntu වලත් තියෙනවා. මම මේ ඔයගලන්ට software එක මේ පාඩම කරන්නේ Ubuntu කියන මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාවිච්චි කරලා operating system එක use කරලා. ඒතර මේකෙත් අර විදිහටම තියෙනවා. right මේ තියෙන්නේ. එතකොට minimize button එක, maximize and restore කරාම මේක පොඩි වෙනවා. maximize කරාම ලොකු වෙනවා. right close button එක තියෙනවා close කරන්න. ඔය ටික හැම software එකකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ හරි මූලික දේවල් ටික හරියට study කරගත්තොත් අපිට මේ ඕනම software එකක් handle කරන්න ලේසි. right ගොඩාක් සමානතා තියෙනවා. right so they have given some explanation here what is under title bar right ඒ ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා බලන්න right okay then we come to home ribbon right home ribbon some features of home ribbon right බලන්න මේකත් ඔයගොල්ලෝ අඳින්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේකත් අඳින්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ tools ටික නම් කරන්න නම් ඕනි අනිවාර්යයෙන් මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ විභාගයට අහනවා ඔන්නයි જાති ඒවා right බලමු b is bold right මේ බලන්න b මතක තියාගන්න හරි ලේසි b bold ඔයගොල්ලෝ html එහෙම කරනකොට මේ b අකුර තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ html කෝඩ් ලියනකොට නිකන් මතක තියාගන්නකෝ දැනට මේවා හරියට මේ ටික අල්ලගත්තොත් ඔයගලන්ට 10 11 දෙකම ඒ සිලබස් එකත් ලේසි වෙනත් software එකක් වුණත් කරන්න ගියත් ඒක හරියටම ලේසි අල්ලගන්න right i4 italics u for underline right මේ තියෙන underline button එක right ඊළඟට තියෙනවා මෙතන strike through කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඒක ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා නැහැ right strike through කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ software එක install කරගෙන මේ icon එක උඩ mouse එක තිබ්බහම mouse point එක තිබ්බහම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ tool එකේ නම බලා ගන්න. එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. right ඊළඟට x තියෙනවා පහලින් තියෙනවා චූටියට දෙකේ ඉලක්කමක් ලියලා you can see that right මේ තියෙන්නේ චූටියට දෙකේ ඉලක්කම ලියලා තියෙනවා. අපි ඔකට කියනවා subscript කියලා. අපි කියන්නේ 10 දෙකේ පාදය sorry 10 අපි හිතමු 8 10 පාදේ ඊළඟට f to the base 16 මොකක් හරි බේස් එකක් නේ අපි ඔය පොඩියට ලියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔක්සිජන් කියලා ලියනකොට O2 කියලා ලියනවා H2O water molecule එක ලියනකොට H2O කියලා ලියනවා එතකොට මේ දෙකේ ඉලක්කම පහලට කරලා ලියන්න අපි ඒකට කියනවා subscript ඊළඟට මෙතන තියෙනවා number 5 වලින් පෙන්නලා තියෙනවා ඒකට කියනවා superscript දෙකේ ඉලක්කම උඩට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ දෙකේ ඉලක්කම වෙන්න ඕනේ නැහැ උතෙන්ට ඕන බලයක් ඕනම සංඛ්‍යාවක් දාන්න පුළුවන් ඕනම අකුරක් දාන්න පුළුවන් right උදාහරණයක් විදිහට අපි බලයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම දෙකේ 5 වෙනි බලය 10 25 වෙනි බලය ඒ ඕන එකක් මේ විදිහට තමයි දාන්නේ right ඊළඟට තියෙනවා මේ font works කියලා මේ බටන් එකක්. ඒතකොට මේකෙන් පුළුවන් එකේ font works ටිකක් දාගන්න. ඔයගලන්ට එක එක පොඩි පොඩි හැඩතල සහිතව අකුරු ටිකක් දාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ document එකට. ඒවා මේ Ubuntu වලට එන software වලත් තියෙනවා. ඊළඟට highlight එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා highlight එකක් ඒගොල්ලෝ එක දීලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ button සියල්ලම දැනගන්න ඕනේ. මේ home කියන tab එකේ තියෙන ඒවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම right. ඊළඟ number 6 මේ තියෙනවා මෙතන font color එක.
right? Number 6 is font color. ඊළඟට number 7 is alignment options. alignment ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන මේ බටන් එක දිහා බැලුවම ඔයගලන්ට හොඳට පේනවා. මේ අකුරු ටික ඔක්කොම වම් පැත්තේ තමයි මේ එක පේලියට තියෙන. දකුණු පැත්තේ කඩතුළු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කැඩිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා left align. වම් පැත්තට තමයි align වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන මැද ඉඳන් බලනකොට දෙපැත්තට balance වෙලා තියෙනවා. right? මේකට කියනවා center align කියලා. ඊළඟට මේකේ මේ තුන්වෙනි බටන් එකේ මේකේ තියෙනවා දකුණු පැත්තේ ටික තමයි එක පේලියට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉරි ටික ඔක්කොම දකුණු පැත්තට align කරලා තියෙනවා. right? එතකොට මේකට කියනවා right align. ඊළඟට මෙන්න මේක මේ අන්තිමට ඉරි කෑලි හතරක් නිකන් barcode එක වගේ තියෙන්නේ. ඒකට කියනවා justify කියලා. justify කියලා කියන්නේ left margin එකයි right margin එකයි දෙකම එක සමානව balance කරලා තියෙන. ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොත් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඡේද බලන්නකෝ ඡේදේ දෙපැත්තෙම එක ගානට අකුරු ටික තියෙන්නේ. right? okay. then number 8 is line spacing. පේලි අතර ස්පේස් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර නිර්මාණ කරනකොට ආරාධනා පත්‍ර ලියනකොට ඊළඟට නිසදැස් වගේ ඒවා ලියනකොට අකුරු අතර පරතරය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ අකුරු අතර කියන්නේ අකුරු අතර නෙවෙයි මේ පේලි අතර. right? The space between the lines can be adjusted using this option. right? තව එතනින් එහාට අපිට option වලට යනවා නම් මෙන්න මේ dialog box launcher එක හරහා ගන්න පුළුවන්. මේ paragraph කියන group එකේ dialog box launcher එකක් තියෙනවා right hand corner එකේ. එතකොට right corner එකේ right below corner. එතකොට මේ corner එක මේ button එක click කරලා එන dialog box launcher එකෙන් ඔයගලන්ට තව settings නිර්මාණයක හදා ගන්න පුළුවන්, වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right? then number 9 is fill bucket. There is a color tool, right? එකත් shading කියලා option එක දීලා තියෙන shading, right? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි බෝඩර් එකක් දාලා ඒ බෝඩර් එක ඇතුලේ තියෙන අකුරු ටික කලර් කරන්න. ඒ කියන්නේ background color එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා borders. number 10 is border. ඒ කියන්නේ අපිට box එකක් අරගෙන ඒකේ යට පැත්තේ border එක, උඩ පැත්තේ, වම් පැත්තේ, දකුණු පැත්තේ ආදී වශයෙන් borders හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ඕන නම් සියලුම borders ටික උනත් display කරවන්න පුළුවන්. right? ඒක තමයි borders වලින් කරන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ඔයගලන්ට පේනවා නිකන් අර මියුසික් ලෙටර් එකක් වගේ නිකන් පේනද අර දෙමළ අකුරු වලත් මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. right? හරි. එතන මේකට කියනවා non printing character කියලා. මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි පස්සේ බලමු. right? non printing character. හැබැයි ඒක ඒගොල්ලෝ මෙතන මෙන්ෂන් කරලා නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හේතුව සමහර ප්‍රශ්නවලදී ඕවා අහනවා. right? number 11 is A to Z කියලා තියෙනවා. මොකද්ද A to Z කියන්නේ? alphabetical order එකක් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඊතලයේ පහළට ගහලා තියෙනවා. A වල සිට Z දක්වා පිළිවෙලට කියන එක. මේ කියන්නේ sort කරන option එකක්. A to Z sort. ඒ කියන්නේ ascending order එකට අපිට sort කරන්නත් පුළුවන්. ওই button එක click කරාම එන option එකෙන් අපිට පුළුවන් descending order එකට sort කරන්න. descending order එක කියලා කියන්නේ අඩු වෙන පිළිවෙලට වැඩිම එකේ ඉඳන් අඩු එකට. අඩුම එකේ ඉඳන් වැඩි එකටත් වැඩිම එකේ ඉඳන් අඩු එකටත් අපිට sort කරන්න පුළුවන්. then number 12 is indentation. indentation කියලා කියන්නේ වම් පැත්තේ ඉඳන් අපි tab space එක ගැහුවොත් tab කියලා බටන් එකක් තියෙනවනේ keyboard එකේ. ඒක ගැහුවාම මේ cursor එක ටිකක් දුරට පනිනවා. ටිකක් දුරට පනිනවා. ඒ කියන්නේ space bar එකෙන් එන space එකට වඩා ලොකු space එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ. එතකොට ඒක adjust කරන්න තමයි මෙන්න මේක තියෙන්නේ. වමටයි දකුණටයි ටැබ් කරන්න පුළුවන්. ටැබ් කරගෙන ගිය එක ආපස්සට ගන්නත් පුළුවන්. right? දැන් සාමාන්‍ය ටැබ් එකේ ඊතල දෙකක් දාලා තියෙනවා. shift එකත් එක්ක ටැබ් එකේ බුවොත් ආපස්සට එන්නේ. උඩ ඊතලේ තියෙන්නේ keyboard එක බලන්න. right? ඊළඟ number 13 වල තියෙනවා මේ numbering list එකක්. right? numbering list එකක් හදාගන්න විදිහ මේකට කියනවා numbering කියලා. ලයිස්තු ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. numbers 1 2 3 4 කියලා දාපු numbers තියෙනවා. මේ list හදලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ඊට මෙහා පැත්තේ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ආදී වශයෙන් මේ